సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవజనమా, పూజా సమయమిది. దేవాలయ గుడి గంటల సందడిలో పూజ్య గురువులు విచ్చేసిరి. రండి దైవజనమా, పూజా సమయమిది. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి మీ అందరినీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న కుటుంబాలు వై ప్రకాష్ రెడ్డి, మేరీ సుజాత, రాజారెడ్డి, అందోనమ్మ అండ్ ప్రతాప్ రెడ్డి. వారి ఉద్దేశము థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ద ప్రొటెక్షన్ అపాన్ ఇన్-లాస్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ members from corona, for a special intentions and for the good health, for a success in business, birthday blessings upon Sujata and her good health. Rendo kutumbam Sridevi and Prabhu Kumar and family. Vari uddeshamu to live righteous in the presence of God. Let God's power shine upon the family. బిడ్డలారా, స్పాన్సర్ చేస్తున్న ఈ రెండు కుటుంబాలను ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా సమర్పించుకుంటూ వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాల కోసము ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పించి వారి కోసము ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరినటువంటి కుటుంబాలు ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగా మరియు కరుణ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగా ఆరోగ్యం. For the departed soul of Basi Bogula Andhanappa, mass offered by Basi Bogula Lalita. For the departed soul of Reverend Father A. Joseph SVD, mass offered by Allam Mary and Tumma Rajashekar Reddy. Mass offered for the success of Madhusmita in NEET exam with a good rank and blessings, and for the good education and development of Madhusmita, Rajashri, Ayush, Raja and Aishwarya. For special intentions and for God's blessings and favor upon Prasanna Kumar, and healing for Varun and blessings upon the family. Thanksgiving Mass and for special intentions offered by T. Pratap Reddy, Jyoti and T. Rajiv Reddy. Thanksgiving Mass and God's blessings and for the good health of Mass offered by V. Prakash Reddy. Thanksgiving Mass for the protection and special intentions and for the good health of the family and God's wisdom upon Prashvit and departed souls of the family and orphan souls offered by Kumar Reddy, Lourdama Reddy, Shanti and Prashvit Reddy. For the God's blessings and the good health and for special intentions also offered by S. Nakshatram, Yogendra Reddy, Asha, Nashant Reddy, Nikita and Nitin Reddy. For the departed soul of Y. Bhaskar Reddy and for special intentions and economical problems and the clearance of the flats and for the good settlement in Janagaon district and for the good health offered by Y. Fatima Mary, Y. Pavitra Joseph, Arogya Reddy, Y. Hrithik Roshan Reddy. For the good health mass offered by Allam J. Paul Reddy and Jyoti. For the departed soul of Kokkaragodda Devasahayam, mass offered by K. Bhaskar Rao and family. For the speedy registration and construction of God's temple, mass offered by Sharon. Thanksgiving Mass for the good health to get rid of negative forces and for the good fortune and the success in the sari business and to get a visa and education loan without any problems for the Nikhil Teja, mass offered by Manjula. For the departed soul of Pothu Reddy, Rajapur Reddy, offered by Penda Reddy, Ravindra Reddy and Taposwini Reddy. For the healing of
Sudiksha, mass offered by the parents. Blessings upon Arun Kumar and Beulah on the occasion of second wedding anniversary and good health of baby Ariana, mass offered by Teresamma and family. Recovery of the amount, mass offered by Vani and Robert and family. For special intentions, mass offered to Our Lady of Fatima by Thirumal Reddy, Bal Reddy and Chinnamma. For special intentions, mass offered to Our Lady of Fatima, offered by Kumar Reddy, Show Reddy and Showrilu. For the good health, mass offered by Jennifer and Francis. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ కూడా ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ మనము అర్పించబోతూ ఉన్నాం. అలాగే మీరు ఎంతో మంది ఆన్లైన్లో ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీ అందరి దీవెనలు, మీ అందరి ప్రార్థనలు కూడా ఈ మనసులో నిశ్శబ్దంగా ప్రభువును సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఒక నిమిషం 2 చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకోండి. మీ విన్నపాలన్నిటినీ, మీ ప్రార్థనలను, కోరికలన్నిటినీ కూడా మనసులో తొలగించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము, సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనిషి జీవిత గతికి ఆధారం మనిషి మనస్సు. మనస్సు నుండి అన్ని ఆలోచనలు పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి. ఒక మనిషి మనస్సులో ఉన్నటువంటి తలంపు ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది, మార్గం నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. ఈ మనస్సు 4 రకాలుగా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దీని గురించే మనము ఈరోజు పరిశుద్ధ సువిశేష పట్టణంలో ధ్యానించుకుంటూ మనము దేవుని యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని అలగించబోతున్నాం. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా నిశ్శబ్దంగా 1 నిమిషం 2 చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టండి. కళ్ళు మూసుకొని మీ తలంపులు మిమ్మల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తూనే ఉన్నాయి. మీ మనస్సు, మీ బుద్ధి మీకు ఎలాంటి మార్గం చూపిస్తూ ఉంటుంది. స్థిరమైన మనస్సు దేవుని ఆత్మ ప్రభావం వలన, దేవుని జ్ఞానం వలన ఒక మనిషికి కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ స్థిరమైన మనస్సు మనలో ఉండాలని, అన్ని విధములైనటువంటి పాపముల నుండి, దోషముల నుండి దేవుడు మనల్ని కాపాడాలని కోరుకుందాం. తప్పులు, పాపములు ప్రభు సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటూ ప్రార్థిద్దాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతును, క్రియల చేతును, అశ్రద్ధ చేతును బహు పాపము చేసేదిమి. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో, కృపతో మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తిమంతులు, దయామయులకు ఓ సర్వేశ్వర, నీ వరప్రసాదముల ద్వారానే మీ దాసులు మీ పూజలను యోగ్య రీతిన నిర్వహింపగలుగుచూ ఉన్నారు.
మీరు మాకు వాగ్దానం చేసిన మోక్ష భాగ్యమును ఎట్టి ఆటంకము లేక మేము పొందినట్లును మీ కృపను మాకు ప్రసాదింపమని మేము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. మీతోను పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము పునీత యాకోబు గారు రాసిన లేఖ, మొదటి అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనములు 2వ వచనము నుండి 8వ వచనం వరకు. నా సోదరులారా, మీరు పలు విధములైన పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు మిమ్ము మీరు అదృష్టవంతులుగా ఎంచుకొనుడు. ఎట్లయినా మీ విశ్వాసము అట్టి పరీక్షలను ఎదుర్కొనుట వలన మీకు సహనము చేకూరును. కానీ మీ సహనము విఫలము కాక తుది వరకు మేము తీసుకుని పోవునట్లు చూచుకొనుడు. అప్పుడు మీరు ఏ కొరతయు లేక పరిపూర్ణులై సమగ్రతను పొందగలరు. కానీ మీలో ఎవరికైనాను వివేకము కొరతగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడగవలను, ఆయన దానిని ప్రసాదించును. దేవుడు ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ఉదారముగా అనుగ్రహించును గదా. కానీ అతడు విశ్వాసముతో అడగవలను, ఏ మాత్రమును అనుమానింపరాదు. అనుమానించువాడు గాలిచే అటునిటు కొట్టుకును సముద్ర తరంగములు వంటివాడు. అట్టివాడు ప్రభువు నుండి ఏమిను పొందగలనని తలంపరాదు. వాడు దిమానస్కుడు, చాపల చిత్తుడు, వానికి ఏ పనియందును స్థిరత్వం ఉండదు. ఇది ప్రభువాకు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. యేసుక్రీస్తు మాటలు మధుర వాక్కులు, మరపురాని మరచిపోని జీవవాక్కులు. యేసుక్రీస్తు మాటలు మధుర వాక్కులు, మరపురాని మరచిపోని జీవవాక్కులు. ఆలకించుదా, అనుసరించుదా, చాటి పాడుదా. ఆలకించుదా, అనుసరించుదా, చాటి పాడుదా. యేసుక్రీస్తు మాటలు మధుర వాక్కులు, మరపురాని మరచిపోని జీవవాక్కులు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా, నీకు మహిమ కలుగునుగాక. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము, పరిశుద్ధ వచనాలు 25 నుండి 27 వరకు. కావున వినుడు, ఏమి తినదమా, ఏమి త్రాగదమా, ఏమి ధరించదమా అని మీ జీవితమును గురించి వెతచందకుడు. మీ జీవితము ఆహారము కంటే, మీ దేహము వస్త్రముల కంటే విలువైనది కావా? ఆకాశమున సంచరించు పక్షులను పరికింపుడు, అవి విత్తనములను నాటుటలేదు, నోర్పిడులు చేయుటలేదు, గిడ్డంగులలో ధాన్యమును నిల్వ చేయుటలేదు. ఆయనను పరలోకమందున్న మీ పిత వానిని పోషించుచున్నాడు. పక్షుల కంటే మీరు విలువైన వారు కారా? మీలో ఎవడైనా ఆందోళనతో ఆయువును పెంపొందించగలవా? ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా, నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ రక్షణ సందేశాన్ని మనం ఆలకించబోతున్నాం. శరములు వంచి ఒక నిమిషం నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ,
ఈ మంగళవారము పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ బలిని అర్పించి నీ సందేశాన్ని ఆలగించడానికి మాకు మరొక అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు స్తోత్రం. మీ అపారమైన కృపను బట్టి, కరుణ బట్టి ఒక నూతన దినమును మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. దేవా, వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. ఒక్కొక్కరిని ప్రతి దినము ఈ వాక్యము ద్వారా, ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్య ద్వారా నువ్వు బలపరుస్తున్నందుకు మీకు స్తోత్రం. వారితో మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు స్తోత్రం. ఈ వాక్యము మీ మహిమ కోసం మారునగాక. సకల దూతలారా, పునీతులారా, అది దూతలారా, హతసాక్షులారా, మా కొరకు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మ మరియ తల్లి, దేవుని యొక్క సకల దూతలారా ఇక్కడ మాతో పాటు ఉండి ఈ యొక్క పరిచర్యను 30, 60, 100గా ఫలింప చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవవరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ, సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మనము పునీత పౌలు గారు ఎఫెసు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం తీసుకుంటే అక్కడ మనము పోరాడినది శరీరధారులతో, రక్త మాంసముతో కాదు, ఆకాశమందు దురాత్మలతో మనం పోరాడుతున్నాము అని పౌలు గారు ఒక మాట మనకు అక్కడ నేర్పిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ పోరాటం ఎక్కడ జరుగుతూ ఉంది? ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి పోరాడుతూ ఉన్నారు. బిడ్డలారా, ఈ దురాత్మలతో ఒక మనిషి చేస్తున్న పోరాటము ఒక మనిషి మనస్సులో నడుస్తూ ఉంది అనేది ఒక రహస్యం. అందువలన నెంబర్ 1, అందరూ పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచంలో పుట్టి పెరిగిన ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా 24 గంటలు మనము ఈ దురాత్మలతో, సైతానుతో, ప్రాపంచిక శక్తులతో, ఆకాశమందులి దురాత్మలతో, ఈ యుగపు అంధకార శక్తులతో మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం. ఈ పోరాటములో మీరున్నారు, నేనున్నాను. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ప్రియపులారా, పోరాడటానికి ఒక శత్రువు ఉండాలి, ఒక ఎనిమి కావాలి. మన ఎనిమి ఎవరంటే, మన శత్రువు ఎవరంటే సైతాను. ఇది రెండవ విషయం. మూడవది, పోరాటం జరగటానికి ఒక స్థలం కావాలి. ఇంగ్లీష్లో బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అంటారు, లేదా రణభూమి అంటారు. బిడ్డలారా, ఈ పోరాటం ఎక్కడ నడుస్తూ ఉందంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి మనస్సులో, మైండ్లో నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ పోరాటం. మైండ్ ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డ్, మైండ్ ఒక రణభూమి. బిడ్డలారా, 4వ విషయం ఏంటంటే ఇందులో సైతాను రకరకాల స్ట్రాటజీస్, రకరకాల ప్రణాళికలు పెట్టుకుంటూ మనకు విరుద్ధంగా పోరాడుతాడు, దేవుని బిడ్డలకు విరుద్ధంగా పోరాడుతాడు. అలాగే మనము రకరకాల మానవ తలంపులతో పోరాడుతున్న వారు ఉంటారు, దేవుని ఆత్మశక్తితో పోరాడుతున్న వారు కూడా ఉంటారు. ఈ 4 అంశాలు బిడ్డలారా ప్రతి దినము మనము అనుకోకుండా, కొన్నిసార్లు కావాలని, కొన్నిసార్లు తెలిసి మనం ఈ పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ పోరాటం మాత్రం వాస్తవము, ఈ పోరాటం మాత్రం నిజం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, కొన్నిసార్లు సైతాను పోరాడి పోరాడి మనల్ని ఓడించి వాడు గెలుస్తాడు. కొన్నిసార్లు దేవుని ఆత్మశక్తితో మనం పోరాడి సైతాన్ని ఈ పోరాటములో మనం గెలుస్తాం. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే చాలాసార్లు
ఈ పోరాటం నడుస్తూ 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 ఉండగా మనిషి సన్నిగ్ధావస్థలో ఉండిపోతాం. ఎటు వెళ్ళాలా, ఎటు వెళ్ళకూడదు, ఏది చేయాలా, ఏది చెయ్యకూడదు, ఇది మంచిదా, అది మంచిదా, ఏది కరెక్ట్, ఏది కరెక్ట్ కాదు, ఇటువంటి 2 రకాల సందేహాలు మనసులో నడుస్తూ ఉండగా, ఈ యుద్ధం నడుస్తూ ఉండగా, ఇది ఎప్పుడు తీరని ఒక యుద్ధం, ఇది ఎప్పుడు ఆగని ఒక యుద్ధం. ఇది ఎప్పుడు ఆగుతూ ఉందంటే మనిషి మరణించినప్పుడే, మీ మనస్సు మరణించినప్పుడే, మనిషి నుండి ప్రాణం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఈ యుద్ధం, ఈ పోరాటం ఆగిపోతూ ఉంది. బిడ్డలారా, మనశ్శాస్త్రపరంగా సైకాలజికలీ మనం ఆలోచిస్తే, సైకాలజీ ఏమంటున్నారంటే, ఒకరోజు ఒక మనిషి మనస్సులో 3000 తలంపులు వచ్చిపోతాయి అంట. 1 day 3000 థాట్స్. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి. అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి మనిషి మనసులో 3000 తలంపులు, 3000 ఆలోచనలు నీకు కావాలన్నా వద్దన్నా వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి. కొన్ని ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని పట్టించుకుంటాం, మనం బాగా ఆలోచిస్తాం. కొన్ని నాకు ముఖ్యమైనది అని మీకు అనిపిస్తుంది. కొన్ని మన పనులు చేస్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం, లేదా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాం, చదువుతూ ఉంటాం, ప్రియులారా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడెల్లా వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి. మనం కొన్నిసార్లు పట్టించుకోమని మాట. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, మీరు ఉదయం నుండి రాత్రి కాలం వరకు, కొంతమంది అతను నిద్రపోతూ ఉండగా బిడ్డలారా ఈ 3000 తలంపులు వస్తాయి పోతాయి, వస్తాయి పోతాయి. అది సముద్రములో అలలు ఎలా వస్తాయి పోతాయో అలాగే మనిషి మనస్సులో కూడా ఈ తలంపులు వస్తూనే ఉంటాయి, పోతూనే ఉంటాయి. ఇది ఒక వాస్తవం. కొన్నిసార్లు మీకు తెలుసు, మనిషి నిద్రపోతూ ఉన్నా కూడా తలంపులు వస్తాయి. అందుకే కొంతమంది రాత్రి మాట్లాడతారు, పడుకొని ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతారు, నిద్రపోతుండగా మాట్లాడతారు. కొంతమంది నిద్రపోతున్న లేచి నడుస్తారు. నిద్రపోతూ ఉండగా ముఖములో భావాలు మారుతాయి. అందుకే ఈ ముఖములో ఈ భావాలు మారుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు మనిషి నిద్రపోతూ ఉండగా. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందువలన మనం ఈరోజు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే, మనిషిలో 4 రకాల మైండ్లు పనిచేస్తాయి. 4 రకాల మైండ్లు పనిచేస్తూ ఉంటే ప్రియపిల్లారా, మనము ఈ విషయం ఎందుకు కొద్దిగా సీరియస్గా ఆలోచించాలంటే, మనిషి జీవన గతికి ఆధారం నీ తలంపులే. మనిషి జీవన మార్గం నిర్ణయిస్తూ ఉంది నీ మనస్సులో ఉన్న తలంపులే. నీవు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో అని ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం బిడ్డలారా నీ మనస్సులో ఉన్న తలంపులే. ఈ తలంపుల్ని బట్టి మనుషులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మనము తీసుకుంటాం సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో మనము 23వ వచనం చదివితే వాక్యం పలుకుతుంది, మనిషి జీవన గతికి ఆధారం ఆ మనిషి మనస్సే. అనగా చూడండి, ఇది ఎంత ముఖ్యం చూడు. అంటే మనస్సు, చూడండి గమనించండి, ఒకడు ఎవరైనా అడిగితే అమ్మా నీ మనస్సు ఎక్కడ ఉంది అడిగితే మీరు ఏమంటారు? మనసు ఎక్కడ ఉందో అని ఎవరికి తెలియదు. దేవుడు ఒక మనిషిని సృష్టించినప్పుడు తల నుండి అది కాళ్ళ వరకు 100 అవయవాలు ఉంటే బిడ్డలారా, ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనిషి మనస్సును దేవుడు దాచి ఉంచాడు. ఇప్పుడు కొంతమందికి బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ ఉందండి. బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ చేస్తే మీ తల 2 భాగాలుగా కోసి ఆపరేషన్ చేస్తున్న డాక్టర్కి కోస్తే ఏం కనిపిస్తుంది?
బ్రెయిన్ కనిపిస్తుంది కానీ మనస్సు కనపడదు. గుండె ఆపరేషన్ చేయడానికి డాక్టర్లు గుండెను కోస్తాడు, ఆయనకేం కనిపిస్తుంది? ఒక మాంసం కనిపిస్తుంది, గుండె కనిపిస్తుంది, కానీ మనసు ఎక్కడ ఉందో ఆయనకి కూడా తెలియదు. శరీరావయములో ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ అవయవాలు ఏది కోసినా నిన్ను ముక్కలు ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి మనసు ఎక్కడ ఉందిరా బాబోయ్ అని అడిగితే ప్రియులారా, మనస్సు మాత్రం ఎక్కడ ఉందో ఎవరికి తెలియదు. కానీ మనసు ఉందా అని ప్రశ్నిస్తే ఏముంది? మనసు అయితే ఉంది. ఎలా తెలుస్తుంది? కొన్నిసార్లు ఇదిగో బెన్నిఫర్ వాక్యం చెప్తా ఉంటే ఎస్, మీ మనసు బెన్నిఫర్ చెప్పే వాక్యములు ఉండిపోతుంది. కొన్నిసార్లు వాక్యం వింటూ ఉన్నా సరే మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వంటగదిలో ఏముంది, టిఫిన్ ఏంటి, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి, లంచ్ ఏంటి, చికెన్ ఉందా, మటన్ ఉందా అని మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వంటగదికి వెళ్ళిపోతుంది. కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నా మనసు ఎక్కడికి పోతుంది? వ్యాపారానికి, వ్యవసాయానికి, కాలేజీకి, స్కూల్కి, ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోతుంది. కొన్నిసార్లు భోజనం తింటూ ఉన్నా కూడా అక్కడ శరీరముతో భోజనం చేస్తున్నాము, కానీ చేతులు ఇలా నోటికి పోతుంది, మళ్ళా కిందకి వస్తుంది, నోటికి పోతుంది, వస్తుంది, కానీ ప్రియులరా మనసు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే ద ఫాస్టెస్ట్ ఈ ప్రపంచములో, అంటే ఈ ప్రపంచములో అతి వేగముతో ప్రయాణం చేయగలిగేది ఏది అంటే ప్రియులరా, సైంటిస్ట్ ఏమంటారంటే ప్రకాశం అంటారు. ప్రకాశ కిరణాలు, లైట్ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. కానీ లైట్ కంటే ఫాస్ట్గా అంటే ప్రయాణం చేయగలిగే శక్తి, కెపాసిటీ దేనికి ఉంది? మనిషి మనస్సుకు ఉంది. అందుకే ఒక్క క్షణములో ప్రియులారా అమెరికాకి వెళ్ళి రావచ్చు. నేను ఇక్కడ కూర్చుండగా ఒక్క క్షణములో నేను కేరళకి వెళ్ళి మా ఇంటికి వెళ్ళి రావచ్చు. నేను ఒక్క క్షణం. లైట్కి అంత స్పీడ్ లేదు. ఒక నిమిషం ఆలోచించుకోండి, ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఒక్క నిమిషం అమెరికాకి వెళ్ళి వస్తుంది నా మనసు. ఒక్క నిమిషం హైదరాబాద్లో డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో ఉన్న నేను ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాం, కేరళకి వెళ్ళి వస్తాం. ఒక్క నిమిషం చాలు. అంతగా ఈ ప్రపంచంలో ఫాస్ట్గా ప్రయాణం చేసేది ఏది కూడా లేదు. అందుకే ఈ మనస్సు లేదా ఈ బుద్ధి, ఈ ఆలోచన బిడ్డలారా మానవ జీవిత గతిని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది. వాక్యం విందామా? అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును పదిలము చేసుకొనుము. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయాన్ని బదులుపరచుకో. నీ జీవన గతికి, నీ జీవన గతికి మూలాధారం అదే. మూలాధారం. ప్రియులరా, మనిషి జీవన గతికి మూలాధారం ఈ తలంపులే, ఈ మనస్సులో లేదా హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలే. అందుకే ఈ ఆలోచనలని పరిశీలించుకోవాలి. ఇంతకు చెప్పాను కదా, 3000 ఆలోచనలు, 3000 తలంపులు వస్తూ ఉంటే ఈ 3000 పట్టుకుని మనం కూర్చోలేము. అందులో నీకు నచ్చినది, నీకు ముఖ్యమైనది, నీకు ఏదైతే అవసరమో మనం పట్టుకుంటాం, ఆలోచిస్తాం, నిర్ణయిస్తాం, కార్యాలు ముందుకు జరిపిస్తాం. బిడ్డలారా, అందుకే ఈ నీ జీవిత గతికి ఆధారమైనటువంటి ఈ తలంపులు మనము శ్రద్ధతో పరీక్షించాలి. ఎందుకు? ఇది ఒక యుద్ధమని, ఇది నిరంతరం నడుస్తున్న ఒక రణభూమి అని, ఒక పోరాటమని నేను ముందుగా చెప్పాను. అందువలన ప్రియులారా, ఈ తలంపులు వస్తూ ఉండగా, పోతూ ఉండగా, భావాలు వస్తూ ఉండగా, పోతూ ఉండగా ఎందుకు మనం దాన్ని పరిశీలించాలంటే శ్రద్ధతో జాగ్రత్తగా మనం దాన్ని చూసుకోవాలి. లేకుంటే ఈ పోరాటములో ఓడిపోతాం. నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత అయ్యో తప్పు నిర్ణయం తీసుకున్నామే, అది చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని తర్వాత బాధపడితే బిడ్డ లాభం లేదు. అందులో గమనించండి, నేను చెప్పబోయే 4 రకాల మైండ్, 4 రకాల తలంపులలో మీలో ఏది ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది అని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. నెంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటారు.
అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే స్థిరత్వము లేని ఒక మనసు. స్థిరత్వము లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ ఒక్క అంశం మీద, ఏదో ఒక నిర్ణయం మీద ఒక మనిషి ఉండకుండా పోవటం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనం, ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలముగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే ప్రియబిడ్డలారా, స్థిరత్వము లేనటువంటి మనసు. మనసు ఎప్పుడు అటు ఇటు సంచరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కరెక్టా, అది కరెక్టా, ఎప్పుడు కూడా మారుతూనే ఉంటాయి, మారుస్తూనే ఉంటారు మనుషులు. అందుకే కీర్తన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో మనము 1-2 చదివితే బిడ్డలారా, అక్కడ కీర్తన గ్రంథములో ప్రారంభంలో ఒక మాట అంటుంది. ఏమని? దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు, దుష్టుల గుంపులో మనం వెళ్ళి కూర్చోవద్దు, వారి అడ్వైస్, వారి నడిపింపు అస్సలు తీసుకోవద్దు. విందామా దేవుని వాక్యములో? దుష్టుల సలహాలను పాటింపని వాడును, పాపుల మార్గమును నిలవని వాడును, అపహాసులు కూర్చుండు చోట కూర్చుండిన నరుడు ధన్యుడు. ప్రియములారా, ఎందుకు దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు? ఎందుకు అపహాసల మధ్యలో కూర్చోవద్దు? ఎందుకంటే అటువంటి మనుషుల సలహా, అటువంటి వాళ్ళ గైడెన్స్ ప్రియములారా నీ మనస్సు మీద ఒక ప్రభావం తీసుకువస్తూ ఉంటుంది. వారు సలహా ఇస్తారు, మాట్లాడతారు, వెళ్ళిపోతారు బిడ్డలారా. కానీ వారు వదిలిపెట్టే మాటలు, వారు వదిలేసే ఆ బుర్ర, ఆ చెడు నీ మనసులో తిరుగుతూ పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ప్రియములారా, అది ఒక అన్స్టడీ మైండ్కి, ఒక స్థిరత్వం లేనటువంటి మనస్సుకి అది దారి తీస్తూ ఉంటుంది. అందుకే మనం మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ చదివితే అక్కడ పేతురు రాస్తూ ఉన్నాడు, మీ మనస్సుని నీవు తయారు చేసుకో, ప్రిపేర్ యువర్ మైండ్ ఫర్ యాక్షన్ అని ఉంటుంది. అంటే పని చేయటానికి, కార్యము నిర్వహించటానికి, యథావిధిగా నీవు అనుకున్నట్లు నీ కార్యములు మంచి మార్గం ముందుకు నడిపించటానికి నీ మనస్సుని ప్రిపేర్ చేసుకు అంటుంది ప్రియబిడ్డలారా ఈ పేతురు రాసినటువంటి లేఖలో. మన భారతదేశానికి పిత, రాష్ట్రపిత ప్రియబిడ్డలారా మహాత్మా గాంధీ ఒక మాట అన్నాడు. నేను ఆయన మాట ఇంగ్లీష్లో కొటేషన్ చదువుతాం బిడ్డలారా. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. మహాత్మా గాంధీ పలికిన మాట. నేను ఎవరిని కూడా వారి మురికి పాదములతో నా మనస్సుని త్రొక్కనియ్యను అని చెప్పాడు ఆయన. I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet. ఇప్పుడు మీ గతి కానీ మీ ఇల్లు కానీ మంచిగా తుడిచి శుభ్రం చేసి పట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా ఒకడు మురికి పాదములతో అటు తడిస్తే ఏమవుతుంది? వారు ఎక్కడెక్కడ పాదం మోపారో అక్కడక్కడ ఆ పాదముద్ర, మురికి పాదముద్ర నీవు శుభ్రం చేసి పెట్టినటువంటి నీ గదిలో, నీ ఇంట్లో ఉండిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే మహాత్మా గాంధీ అంటారు ఏమని? నేను ఎవరిని కూడా నా మనస్సుని వారి మురికి పాదములతో త్రొక్కనియ్యను. చూడండి, మహాత్మా గాంధీ పలికిన మాట ఎంతగా ఆల్రెడీ ముందుగానే కీర్తన గ్రంథములో 1వ అధ్యాయము 1-2 రాయబడ్డాయి ఉన్నాయి. దుష్టుల సలహా తీసుకోవద్దు, అపహాసుల మధ్యలో కూర్చోవద్దు, అలాంటి వాళ్ళ మాటలు అడ్వైస్ తీసుకోవద్దు. అది తీసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి? మహాత్మా గాంధీ చెప్పినట్లుగా వాడు వదిలిపెట్టే పేడ నీ మోస్తావు, వాడు వదిలిపెట్టే మురికి పాదములతో నీ మనసును తొక్కేస్తాడు. అది నీలో మెల్లగా 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 పనిచేస్తూ అది నేను ఇంతకు చదివినట్లుగా నీ జీవన గతిని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది.
అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, ఈ అన్స్టేబుల్ మైండ్ అనగా స్థిరత్వము లేని మైండ్ ఇలా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. దీని నుంచి మన మనస్సుని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అలాంటి ఒక తలంపు, అలాంటి ఒక మనస్సు నీలో ఉంటే. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. రెండవది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వాక్యములు చెప్తున్నాం, డబుల్ మైండ్. ఏంటి డబుల్ మైండ్? రైల్వే ట్రాక్ లాగా రెండు తలంపులు, రెండు ఆలోచనలు ఇలా ముందుకు వెళ్తూనే ఉన్నాయి. రైల్వే ట్రాక్ ప్రత్యేకత ఏంటి? అది ఎప్పుడు కలవదు. మీరు రైల్వే ట్రాక్, ట్రైన్ పోతా ఉంటే మీరు చూసి ఉండవచ్చు, రైల్వే ట్రాక్ ఎప్పుడు కూడా డబుల్ కనిపిస్తున్నాయి బిడ్డలారా, అది ఎప్పుడు కలవదు. అలాగే డబుల్ మైండ్ ఉన్న మనిషి ఏంటంటే రెండు పడవలు కాలు పెట్టేవాళ్ళుగా ఉంటారు. రెండు పడవలు కాలు పెడితే ఏమవుతుంది? ఈ పడవలు అటు అటు పోతాయి, నువ్వు నీళ్లు మునిగిపోతావు. డబుల్ మైండ్లో ఉన్న మనిషి బిడ్డలారా ఎప్పుడు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఎందుకు? వాక్యం పలుకుతున్నట్లుగా ఇరు ప్రక్కల లాగబడుతూ ఉంటాయి. ఇది ప్రాబ్లం. రెండు ప్రక్కల రాగబడుతున్న మనిషికి ఒక గమ్యం ఉండదు. మీకు తెలుసు, మీ ఇంట్లో లేదా మీ ఆ పొలములో ఎద్దులను కానీ పశువులను కానీ అరక్కలతో పొలం దున్నటానికి దాన్ని కాడిని కట్టి నడిపిస్తాయి. మనుషులు అటువంటి పశువులని ఎద్దులని వాడుకుంటారు. ఈ కాడి ఎందుకండి రెండు జంతువుల మెడ మీద పెట్టి కట్టేస్తారు? ఎందుకంటే ఈ రెండు జంతువులు ఒకటి అటు ఒకటి ఇటు పోకుండా రెండు ఒకే మార్గంలో నడవటానికి ప్రియబిడ్డలారా ఈ కాడితో రెండు జంతువులను కట్టి బంధించేస్తారన్నమాట. అప్పుడు మాత్రమే అది ఒక్క సైడ్ పోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అని రైతు అనుకుంటున్నారో అక్కడికి ఈ జంతువుల్ని నడిపించగలుగుతూ ఉంటానమాట. ప్రియబిడ్డలారా, మనిషి మనసు ఎప్పుడైతే డబుల్ మైండ్ ఉంటుందో రెండు రకాల ఆలోచనలు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ మనిషికి ఉన్న బలం, ఆ మనిషికి ఉన్న శక్తి ఇరు పక్కన రాగబడుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏముండదు, రెండు కలిసి ఒక దగ్గర నడిపించేది లేదు. అందువలన ఎప్పుడు కూడా కన్ఫ్యూషన్లే ఒక వ్యక్తి ముందుకు వెళ్తారంట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఒక చిన్న కథ ఉందండి. ఈ చిన్న కథ ఏంటంటే, మీరు అడవిలో చూసి ఉండవచ్చు, వందల కాళ్ళతో మెల్లమెల్లగా ఇలా నడుస్తున్నటువంటి, ఇంగ్లీష్ దాన్ని సెంట్రిపెట్ అంటారు. తెలుగులో ఏ పేరు నాకు తెలియదు, ఇంగ్లీష్లో దాన్ని సెంట్రిపెట్ అంటారు. మీరు చూసి ఉండవచ్చు, ఇంత పొడుగుంటుంది, వందల కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ గుడ్స్ ట్రైన్ లాగా మెల్లమెల్లగా పోతూనే ఉంటాయి. ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు ఈ సెంట్రిపెట్ని సృష్టించినప్పుడు అవి ఇలా మెల్లగా పోయేది కాదంట, ఫాస్ట్గా పోయేదంట. ఇలా ఫాస్ట్గా పోతున్నటువంటి ఈ సెంట్రిపెట్ని ఒక నక్క చూసిందంట. ఒక నక్క చూసి ఏమడిగింది? నక్క చెప్పిందంట, అరే సెంట్రిపెట్టు చూడు, నాకు 4 కాళ్ళు ఉన్నాయి. ఈ 4 కాళ్ళు ఉన్నప్పటికైనా ఏది ముందు పెట్టాలి, ఏది వెనక పెట్టాలి అని నాకే కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు. నీవు ఈ 100 కాళ్ళతో ఎలా ఇంత ఫాస్ట్గా వెళ్తావు అని నక్క ఒక రాయి వేసిందంట. ఈ నక్క రాయి వేసినప్పుడు ఈ రాయి ఎక్కడ తగిలింది? ఈ సెంట్రిపెట్ మనసులో తగిలింది. సెంట్రిపెట్కి ఎప్పటి వరకు ఏ ఆలోచన కలగలేదు, అరే నాకు 100 కాళ్ళు ఉన్నాయా, అయినా సరే నేను ఇంత ఫాస్ట్ పోతున్నానా? దేవుడు సృష్టించిన జంతువులు అన్నిటిలో ఎక్కువ కాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఒక జీవి ఈ సెంట్రిపెట్. ఎప్పుడైతే నక్క ఈ ప్రశ్న అడిగిందో, నక్క ఒక రాయి వేసిందో, అప్పుడు ఈ సెంట్రిపెట్ ఆగి ఆలోచన ప్రారంభించిందంట. ఏమి ఆలోచన? అరే నాకు 100 కాళ్ళు ఉన్నాయా, ఈ 100 కాళ్ళు ఏది ముందు పెట్టాలి, ఏది వెనక పెట్టాలి,
అని సెంట్రిపేట్ ఈ కాళ్ళ గురించి తలంచుకుంటూ ఆలోచిస్తూ అది ఫాస్ట్గా పరిగెత్తలేక నడవలేక అది మెల్లగా స్లోగా ఆలోచించి ఒక్కొక్క కాలు ముందుకు పెడుతుందంట. ఇది ఒక కథ కావచ్చు ప్రియులారా, కానీ ఇందులో ఒక అర్థం ఉంది. ఎందుకు తెలుసా? కొంతమంది ప్రియులారా కావాలని రాయేస్తారు, కావాలని నీ మనసులో లేనిపోని ఆలోచన కలిగిస్తాడు. ఒక రాయి వేస్తే ఆ రాయి తగిలిందనుకోండి, నీవు మెల్లగా అది పట్టుకుని ఆలోచన స్టార్ట్ చేస్తాడు. నీ తలంపులని అటు ఇటు మార్చేస్తాయి. అందులో ఏమవుతుంది? డబుల్ మైండ్. అమ్మ నాన్న చెప్పింది కరెక్టా, ఫ్రెండ్స్ చెప్పింది కరెక్టా, భార్య చెప్పింది కరెక్టా, లేదా అత్తమ్మ చెప్పింది కరెక్టా, భర్త చెప్పింది కరెక్టా, మామయ్య చెప్పింది కరెక్టా, అక్క చెప్పింది కరెక్టా, చెల్లి చెప్పింది కరెక్టా, బయట మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు కరెక్టా, ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కరెక్టా, ఇలా డబుల్ మైండ్లో మనుషులు ఉంటారు. ఈ డబుల్ మైండ్ గురించి ఈరోజు పరిశుద్ధమైనటువంటి మొదటి పట్టు మనం విన్నాం. ఏమని చూసుకుంటామా? యాకోబు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో 5, 6, 7, 8 ఈ 4 వచనం ఒకసారి మనం విందాం బిడ్డలారా. అక్కడ ఈ మైండ్ డబుల్గా ఉండ ఏమవుతుంది? అది నిజంగా నిన్ను కరెక్ట్ ఒక మార్గానికి నడిపించేది కాదు. ఈ సెంటిపెట్ లాగా నక్క రాయేసినట్లుగా, నక్క ప్రశ్నించినట్లుగా ఆ రోజు నుంచి కూర్చొని తలంపులు ప్రారంభిస్తాయి. ఏది కరెక్టు, ఇది కన్ఫ్యూషన్. ఒకసారి యాకోబు రాసిన పత్రిక వింటామా? 1వ అధ్యాయము 5, 6, 7, 8 వచనాలు. కానీ మీలో ఎవరికైనాను వివేకము కొరతగా ఉన్న ఎడల అతడు దేవుణ్ణి అడగవలను. నీకు వివేకం తక్కువ ఉంటే ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో అని నీకు తెలియకపోతే దేవుని వివేకం కోసం అడగాలి. ముందుకు ఆయన దానిని ప్రసాదించును. నీ వివేకం కోసం అడిగితే దేవుడు దాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. ప్రియులారా, అనేక మందికి వివేకం తక్కువ ఉంటుంది. వివేకం తక్కువ. ఇంకా ముందుకు విందామా? దేవుడు ఎవరిని గద్దింపక అందరకు ఉదారముగా అనుగ్రహించును కదా. కాని అతడు విశ్వాసముతో అడగవలెను, ఏ మాత్రమును అనుమానింపరాదు. అనుమానించువాడు గాలిచే అటునిటు కొట్టుకును సముద్రం తరంగం వంటివాడు. అట్టివాడు ప్రభువు నుండి ఏమైనా పొందగలనని తలంపరాదు. వాడు దిమానస్కుడు, చాపల చిత్తుడు, వానికి ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. వాడు ద్విమనస్కుడు అంటే 2 రకాల మనసు కలిగి ఉన్నవాడు. తర్వాత వాక్యం ఏముంటుంది? ద్విమనస్కుడు తర్వాత చాపల చిత్తుడు. ఆ చాపల చిత్తుడు అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ముందుకు, వానికి ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. ఏ పని యందును స్థిరత్వం ఉండదు. ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాడు, అది వదిలిపెట్టి ఇంకొకటికి వెళ్తాడు, అది వదిలిపెట్టి ఇంకొకటికి వెళ్తాడు. సంబంధాలు మార్చుకుంటాడు, ఫ్రెండ్షిప్ మార్చుకుంటాడు, పనులు మార్చుకుంటాడు. దేన్ని కూడా స్థిరంగా ఉండి చేసే ఒక మనసు బిడ్డలారా అటువంటి వాళ్ళకి ఉండదు. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లం. దేవుని విషయంలో, దేవుని సేవలో కూడా ఇదే మార్గం ప్రియబిడ్డలారా. మీకు తెలుసు, పరిశుద్ధ గ్రంథములో రాజుల మొదటి గ్రంథం 18వ అధ్యాయం 21వ వచనములో ఏలియా ప్రవక్త కార్మెల్ కొండ మీదకి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరినీ ప్రోగు చేశారు. ఆహాబు రాజుని కూడా పిలిచాడు, బాల్ ప్రవక్తలందరినీ పిలిచారు. దేనికి? మీరు ఎన్నాళ్ళు 2 పడవలో కాళ్ళు పెట్టి ప్రయాణం చేస్తారు, మీరు ఎన్నాళ్ళు ద్విమనస్కులుగా ఉండి మీరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు. బాల్ దేవుడు నిజమైన దేవుడు అయితే బాల్ దేవుణ్ణి ఆరాధించు. యావే దేవుడు నిజమైన దేవుడు అయితే ఆ దేవుని ఆరాధించు. ఈరోజు ఈ కార్మెల్ కొండ మీద నిజమైన దేవుడు ఎవడు నేను నిరూపిస్తాను చెప్పి ప్రియులారా, ఏలియా ప్రవక్త మనకు తెలుసు, బలి వస్తువును కోసి బలిపీఠం మీద పెట్టి ఆయన చేతులు విప్పి సైన్యములకు అధిపతిన దేవుణ్ణి పిలిచి ప్రార్థించినప్పుడు నిప్పు అంటించకుండానే పరలోకము నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి ఏలియా ప్రవక్త బలిని దేవుడు అంగీకరించాడు.
బలి వస్తువులను దహింపచేసింది. వాక్యములో ఉంటుంది, అగ్ని నీళ్ళని కూడా నాకేసింది అని వాక్యములో ఉంటుంది. ఏలియా ప్రవక్త కర్మెల్ కొండ మీద ఆ రోజు చేసినటువంటి ఆ బలి ద్వారా ద్విమనస్కులైనటువంటి 2 రకాల మనసులో ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలని, ఆహాబు రాజుతో సహా అందరినీ ద్విమనస్కులుగా ఉన్నవారిని ఏక మనస్సు కలిగిన వారిగా మార్చాడు. ప్రియులారా, ఇది మన దైనందిన జీవితములో మనకి ఎంతో అవసరమై ఉన్నది. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చెప్పండి, దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతోనున్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరు, మీ గర్భఫలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారగని పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైన మా కొరకును ఇప్పుడును మా మరణ సమయమునందు ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మూడో మైండ్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, డౌటింగ్ మైండ్ అంటారు. డౌటింగ్ మైండ్. డౌటింగ్ మైండ్ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా అనుమానం, ఎప్పుడు కూడా సందేహం. సందేహించువాడు, అనుమానం ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నవాడు కూడా ప్రియబిడ్డలారా స్థిరంగా, మనం ఇందాక వాక్యములో ఆనగించినట్లుగా నీ జీవిత గదిని సరిగానే ముందుకు నడిపించలేవు. ఎందుకంటే ఏ సంబంధము స్థిరపడాలన్నా, ఏ ఒక పనిలో మనము ఎదగాలన్నా, జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించాలన్న ప్రియబిడ్డలారా సందేహం దూరం అవ్వాలి, అనుమానం దూరం అవ్వాలి. అనుమానం మనసులో ఉన్నంత వరకు, సందేహం మనసులో ఉన్నంత వరకు ప్రియబిడ్డలారా ఏముండదు? కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు, ధైర్యం ఉండదు, నమ్మకం ఉండదు అన్నమాట. నమ్మకం లేని వాడు ప్రియబిడ్డలారా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించలేడు. ప్రియబిడ్డలారా, నువ్వు ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కేవనుకోండి, ఏ నమ్మకంతో బస్సు ఎక్కి కూర్చుంటావు? ఈ బండి నడిపిస్తున్న ఆర్టీసీ డ్రైవర్ నన్ను సురక్షితంగా నా గమ్యస్థానానికి తీసుకెళ్తాడని నమ్మకం ఉంది కాబట్టే కదా బస్సుకి కూర్చుంటావు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వము కరోనా మహమ్మారి అన్ని అయిపోయినట్లే మొత్తం వదిలేశాడు. ట్రైన్లు, బస్సులు, ఆర్టీసీ బస్సులు అన్ని జీవితం సాధారణంగా అయిపోయినట్లే ఇప్పుడు మనిషి తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఫ్లైట్లో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు ఫ్లైట్ ఎక్కేటప్పుడు, టికెట్ బుక్ చేస్తున్నప్పుడు, ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చున్నప్పుడు, సీట్ బెల్ట్ కట్టేటప్పుడు ఏమనుకుంటాడు? ఈ ఫ్లైట్ నడిపిస్తున్న 2 పైలట్లు ముందు కూర్చుంటే వీళ్ళు సురక్షితంగా ఈ ఫ్లైట్ని తీసుకుని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నా గమ్యస్థానానికి సురక్షితంగా ల్యాండ్ అవుతూ ఉంది అని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి కదా ఫ్లైట్ ఎక్కి కూర్చుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నీవు జీవిత యాత్రలో కూడా ఇటువంటి ఒక సందేహము, అనుమానము లేకుండా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తేనే నీ జీవన గతికి ఆధారమైనటువంటి ఈ ముఖ్యమైనటువంటి కార్యము నీలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు గమనించండి, ఒక ఉదాహరణ నేను బైబిల్ తీసుకొస్తాను. మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయంలో ప్రియులారా యేసుక్రీస్తు నీటిపై నడుస్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు నీటిపై నడుస్తూ ఉండగా భూతమేమో అని అపోస్తులు, శిష్యులు భయపడ్డారు. ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఇది భూతం కాదు, నేనే కదా, ఎందుకు భయపడ్డావు అల్ప విశ్వాసి అని వారిని అడిగినప్పుడు పేతురు వెంటనే స్పందించాడు. ఏమని? ప్రభువా, అది నువ్వైతే నీటి మీద నడుచుకు నీ దగ్గరికి రమ్మని నాకు కూడా ఆజ్ఞ ఇవ్వు. ప్రభు చెప్పాడు, కమ్, రండి. ప్రభు చెప్పిన మాట విని పేతురు పడవ దిగి నీటి మీద నడుచుకుంటూ యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చాడు. కొంత దూరం పడవ నుండి యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి పేతురు ఆయన గురి, ఆయన శ్రద్ధ, ఆయన లక్ష్యం యేసుక్రీస్తు నుంచి మరలి ఆయన చుట్టూ వీస్తూ ఉన్నటువంటి గాలిని, అలను, నీటిని అన్ని చూశాడు. ఒకవైపు యేసుక్రీస్తు ముందున్నాడు. రండి అని చెప్పి పిలిచినటువంటి యేసుక్రీస్తు
మరొక వైపు ఆయన మనసులో ఏం కలిగింది? ఈ గాలిని చూస్తూ ఉన్నాడు, నీటిని చూస్తూ ఉన్నాడు, ఆ అంధకారాన్ని చూస్తూ ఆయన భయపడ్డాడు. ఎప్పుడైతే పేతురు భయపడ్డాడో, ఎప్పుడైతే అనుమానం కలిగిందో, ఎప్పుడైతే ఆయనకి డౌట్ కలిగిందో, సందేహం కలిగిందో, అరే నేనేంటి నీటి మీద నడుస్తూ ఉన్నానా, వెంటనే ఆయన మునిగిపోతూ ఉన్నాడు. వాక్యం పలుకుతుంది 31వ వచనములో, యేసుకు చేయి చాచి పేతుని పట్టుకున్నాడు. వింటామా? 31వ వచనం బిడ్డలారా, అక్కడ చక్కగా యేసు ఒక మాట అంటున్నాడు. వెంటనే ప్రభువు చెయ్యి చాచి పట్టుకుని అల్ప విశ్వాసి నీవెలా సందేహించితివి? ప్రియులరా, సందేహం కలగనంత వరకు పేతురు ధైర్యంగా తనకి అసాధ్యమైనటువంటి ఒక పని చేశాడు. మనిషికి అసాధ్యమైనటువంటి ఒక పని నీటి మీద నడవటం. కానీ ఆయన మైండ్ యేసుక్రీస్తు అందు ఫిక్స్ అయి ఉన్నప్పుడు, డౌట్ లేనప్పుడు, సందేహం లేనప్పుడు, యేసుక్రీస్తు నమ్మకముతో ఆయన పడవ దిగి నడిచాడు. కానీ ఎప్పుడైతే సందేహం వచ్చిందో, అనుమానాలు వచ్చాయి, ఎప్పుడులారా ఆయన నీటిలో మునిగిపోయాడు. ప్రియులారా, మానవ జీవితము కూడా ఇలాగనే ఉంటుంది. సందేహము, అనుమానాలతో జీవితం ముందుకు మీరు నడిపించలేరు. సందేహాలను దూరం చేయండి, అనుమానాలను దూరం చేయండి బిడ్డలారా. కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకాన్ని మనసులో మీరు పెట్టుకోండి, బలపరచండి. అప్పుడు మాత్రమే నీ జీవిత గదికి వేగం వస్తూ ఉంటుంది, నీ జీవితానికి ఒక ఊపు వస్తూ ఉంటుంది. ధైర్యంతో, కాన్ఫిడెన్స్ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నటువంటి ఒక శక్తి ప్రియులారా దానివల్ల వస్తూ ఉంది అన్నమాట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాలుగవది బిడ్డలారా, చివరిది ఏంటంటే వరింగ్ మైండ్. వరింగ్ మైండ్ అంటే చింతలు, చీకులు, విచారములు, ఆలోచనలు. ఒక మనిషి జీవిత గతిని సరైనటువంటి మార్గంలో నడిపించడానికి పెద్దగా అడ్డగోడలుగా ఉన్నటువంటి కార్యాలే ఒక మనిషి మనసులో నడుస్తున్నటువంటి రణభూమిలో, యుద్ధ భూమిలో, బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ నడుస్తున్నటువంటి కార్యాలే ఈ చింతలు, చీకులు, బాధలు, వేదనలు. ఇవి అన్ని కూడా ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? మనుషులు మనసులో పెట్టుకుంటారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఇవి అన్ని ఎలా నడుస్తున్న ప్రియులారా? మనిషికి ఉన్న ధైర్యం తీసేస్తూ ఉంటుంది, ధైర్యం కోల్పోతుంటాం మనుషులు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిశుద్ధ గ్రంథములో బిడ్డలారా, రాజుల 2వ దినచర్యలో 20వ అధ్యాయము 12వ వచనములో ఒక వాక్యం ఉంటుంది. అదేంటంటే, మీకు తెలుసు, యెహోషాఫాతు అనేటువంటి ఒక రాజు ఉన్నాడు. ఆయన దేవుని నమ్మినవాడు, దేవభక్తుడు, అనేకమైనటువంటి గొప్ప కార్యములు దేవుని ఆత్మ నడిపింపుతో చేసిన వాడై, ఒకవైపు దేవుడు ఉన్నాడని, ఆయన నడిపింపు ఉంది అని దేవుని మార్గములు నడుస్తున్నటువంటి ఈ మనిషి ఎప్పుడైతే శత్రురాజు యుద్ధం చేయటానికి వస్తూ ఉన్నాడని వార్త విన్నాడో, యెహోషాఫాతు, ఆయనతో పడినటువంటి యూదా దేశమంతా కూడా భయపడి, భయభ్రాంతులై, విచారముతో, చింతలో ఉండిపోయినట్లుగా వాక్యం అంటూ ఉన్నాం. 12వ వచనం విందామా? అదే కాలమున బాబోలోనియా రాజును బలాదాను కుమారుడు యెరోదోగాల్పద్దాన్ ఇజ్గియా రాజు జబ్బుపడినని విని అతనికి ఒక లేఖను రాసి బహుమతిని పంపెను. నెక్స్ట్ వచనం కూడా. ఇజ్గియా ఆనందంతో ఆ రాజు దూతలను ఆహ్వానించి వారికి తన కోశాగారం మందలి వెండి బంగారములను, సుగంధ ద్రవ్యములను, పరిమళ తైలములను, రక్షణ ఆయుధములను చూపించెను. తన ప్రసాదమును గాని రాజ్యమును గాని ఇజ్గియా వారికి చూపింపమని వస్తువు లేదు. ఇంతటి మహాసైన్యము మా మీదకి రాగా మాకు వారు నెదుర్కొనే సత్తావు లేదు. మాకేమి చేయవలెనో కూడా తోచుట లేదు. మేము నిన్ను నమ్ముకుంటేమి కనుక నీవే వారిని శిక్షింపమని మొరపెట్టెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియులారా, యెహోషాఫాతు, ఆయన సైన్యము, అలాగే ప్రజలందరూ కూడా భయపడ్డారు.
ఇలా వరి అవుతున్నప్పుడు గమనించండి, ఆయనకి ఏ ధైర్యం కలిగింది? కేవలం ఆయన ఆధారపడుతున్న దేవుని మీద ఆధారపడ్డాడు. దేవాలయానికి వెళ్ళి సరాసరి ప్రభు సన్నిధిలో మోకరించి ఆ లెటర్ అక్కడ పెట్టి ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రభువా నువ్వే మాకు ఆధారం. ఈ శత్రురాజుని ఎదుర్కొన్నటువంటి సోమత నాకు లేదు, ధైర్యం నాకు లేదు, సైన్య బలం నాకు లేదు. నువ్వే మా పక్షమున పోరాడు, నువ్వే చెయ్యి, మేమేం చేయలేం. ప్రియులారా, ఇలాంటి వరీస్లో ఇటువంటి చింతలు చీకులు ఉన్నప్పుడు మనకి మనస్సుకి శక్తి బలము రావాలంటే దేవునిపై ఆధారపడాలి. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తూ ఉంటుంది మనకి ఈ యొక్క కృప. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మనము 6-7 చదివితే, మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలలో వాక్యం పలుకుతుందంటే, నీ మనస్సులో ఏ చిందులున్నా, ఏ చీకున్నా బడలారా, ఏ బాధలున్నా, ఎటువంటి వరీస్ నీకుండా అవి అన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తుపై మోపండి, ఆయనపై మోపండి. ఆయన నిన్ను గురించి ఆయన విచారిస్తాడు, నిన్ను గురించి ఆలోచిస్తాడు, నీ సంగతులెల్లా ఆయన చూసుకున్నాడని వాక్యం పలుకుతుంది. విందామా? శక్తివంతమగు దేవుని హస్తమునకు, శక్తివంతమైన దేవుని హస్తమునకు వినమ్రులు కండు యుక్త సమయమున ఆయన మిమ్ము ఉద్ధరించును, ఆయన నిన్ను ఉద్ధరించును, ఆయన మిమ్మును గూర్చి, ఆయన నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించును. కనుక మీ విచారములన్నీ, నీ విచారములన్నీ ఆయనపై మోపుడు. బిడ్డలారా, ఇంటి విషయము గాని, ఇంటి పనుల విషయమును గాని, పిల్లల వివాహ విషయము కానీ, నీ బిజినెస్ విషయం కానీ, వ్యాపారం విషయం కానీ, నీవు చేస్తున్న అన్నిటిపై ప్రియబిడ్డలారా దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది అని బిడ్డలారా ఒక నమ్మకం కలగాలి, ఒక విశ్వాసం కలగాలి. ఆయనకి తొలవకుండా నా జీవితములో ఏది సంభవించదు, ఏది జరగదు అన్నటువంటి ఒక నమ్మకం కలగాలి. ఇది ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా ఆయన నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించు నేను వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. నీ విచారములు, నీ చింతలన్నీ ఆయనకి మోపండి, ఆయనకి సమర్పించండి. నిన్ను గురించి శ్రద్ధ వహించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడని. ప్రియబిడ్డలారా, నీ కోసం ప్రణాళికలు ఏర్పరచు దేవుడు ఉన్నాడని ఒక విశ్వాసం, ఒక నమ్మకం పెట్టుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా ఈ వరీస్ లేకుండా మన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించగలుగుతారు. నేను ఇక్కడ ముగిస్తూ ఉన్నాను. గమనించండి, నేను 4 రకాల మానసిక వ్యాపారం గురించి చెప్పాను. 4 kinds of mental works and activities. మొదట నేను చెప్పాను ఏమని? అన్స్టేబుల్ మైండ్ అంటే స్థిరత్వము లేని మైండ్లో నడుస్తున్నటువంటి పోరాటం. నేను రెండవది చెప్పాను ఏమిటి పిల్లరా? డబుల్ మైండ్ అనగా ద్విధి మైండ్ అంటారు. 2 పడవలో కాలు పెట్టినటువంటి మానసిక వ్యాపారం. మూడోది నేను చెప్పాను పిల్లరా, డౌటింగ్ మైండ్. అదేంటంటే అనుమానం, సందేహం కలిగి అటు ఇటు లేకుండా మారుతున్నట్టు ఒక పరిస్థితి. ప్రియబిడ్డలారా, చివరిది ఏంటంటే వరింగ్ మైండ్, చిందులు చీకుతో ఉన్నటువంటి ఒక మైండ్. అందువలన దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే స్థిరమైన మనస్తత్వమును, స్థిరమైనటువంటి బుద్ధిని, స్థిరమైనటువంటి ఆలోచనను మనకు కలిగించేది ఆత్మదేవుడే. ఒక నిమిషం స్థిరములు వంచి నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. పరిశుద్ధాత్మదేవ, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డల కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. స్థిరమైన మనస్తత్వము ఈ బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి. దైవ జ్ఞానముతో మమ్మల్ని నడిపించండి. నీపై అన్ని వేళ ఆధారపడి జీవించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభువా. మా మనస్సు అనేటువంటి రుణభూమిలో, యుద్ధ భూమిలో రోజు యుద్ధం జరుగుతూ ఉండగా, మేము పోరాడుతూ ఉండగా, యుద్ధం చేస్తూ ఉండగా, నా శక్తి సరిపోదు కనుక, నా బలం సరిపోదు కనుక, నా జ్ఞానం సరిపోదు కనుక, నా మానసిక బలం సరిపోదు కనుక, నీ శక్తి, నీ బలం, నీ జ్ఞానం, మీ నడిపింపు మాకు దయచేయండి.
జ్ఞానమిచ్చువాడా, బుద్ధిని తెలివితేటలను మాకు అనుగ్రహించువాడా, నీపై ఆధారపడిన బిడ్డలని చేయి విడవక్క వారి విషయంలో శ్రద్ధ వహించి వారిని చేయబడి నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సైతానుతోనూ లోకముతోనూ శరీరముతోనూ పోరాడుతున్న బిడ్డలకి ఎప్పుడు విజయం నీ యందు కలుగునుగాక, నీ ఆత్మయందు కలుగునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియలారా, అర్పణ సమయంలో మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. ఈ అర్పణ వేళలో అప్పద్రాక్షసములతో పాటు మీరు మీ మనస్సును అర్పించండి. ఈ యుద్ధం యథావిధిగా కరెక్ట్గా జరగటానికి నీ జీవన గతికి ఆధారమైనటువంటి ఆ మనసును అర్పించిన బిడ్డలారా, దేవుడు స్థిరపరుస్తాడు, ఆయన బలపరుస్తాడు, ఆయన నడిపిస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. స్వీకరించు మా దీన కానుక. ఈ జీవితంలో నీ పొందినవన్నీ అర్పింతును. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమనట్టులా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో అర్పణ సమయము ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేస్తున్న వై ప్రకాష్ రెడ్డి, మేరీ సుజాత, రాజారెడ్డి, ఆంతనమ్మ అండ్ ప్రతాపరెడ్డి కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను, అలాగే రెండో కుటుంబం శ్రీదేవి అండ్ ప్రభుకుమార్ కుటుంబాన్ని ఈ అప్పద్రాక్షసములో కానుకగా అర్పించి ఆ భగవంతుని దీవెనలు ఆశీర్వాదములు ఆ కుటుంబాలపై దేవుడు కృంభరించాలని, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను నెరవేరాలని ఈ కృతజ్ఞత పరిబలిని మనం భక్తితో విశ్వాసముతో అర్పించుకుందాం. అలాగే ఏంటంటే మన పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరి కొరకు ఈ బలిని మనం అర్పించి వారి కోసం ప్రార్థిస్తాం. అలాగే మీరు వేలాది మంది ప్రతిరోజు ఉదయం మీ యొక్క జీవితము పరిశుద్ధ బలి పూజతో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. మీ కార్యక్రమాలు దేవుని వాక్యముతో ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మీరు చేయబోయే పనులను, మీ యొక్క బాధ్యతలన్నిటినీ కూడా నిశ్శబ్దంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. మరి ముఖ్యంగా మన వాక్యములు ధ్యానించినట్లుగా యుద్ధ భూమి అయిన రణభూమి అయిన మీ మనస్సు, నీ మైండ్ దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించు సరైన జ్ఞానం, సరైనటువంటి బుద్ధి, సరైనటువంటి నిర్ణయాలతో ముందుకు నడిపించాలని ప్రభు సన్నదిలో నిశ్శబ్దంగా మీ మనస్సును సమర్పించండి. సన్నిగ్ధావస్థలో ఉండకుండా, సందేహము లేకుండా, ద్విమనస్సు లేకుండా, చిందులు చీకులు మనసులో పెట్టుకోకుండా, సందేహాలు కలగకుండా, స్థిరమైన మనస్సు లేకుండా
మీలో ఎవరైనా ఉంటే వాటన్నిటినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించి మీరు ప్రార్థన చేయండి. మన ప్రార్థనా సాయం కోరిన ఎంతో మంది ఉన్నారు, వారందరినీ ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. అలాగే ప్రతిరోజు 850 మంది కుటుంబాలు మధ్యస్థ ప్రార్థనలో చేరి ఎడతెగగా మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. దేశ విదేశాలలో దేవుడు వ్యాపింపజేసినటువంటి ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా ఈ పరిచయ విజయవంతంగా మారాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. అలాగే వచ్చే వారం 19 తారీఖు నుండి 23వ తారీఖు వరకు జరగబోయే దివ్య కారుణ్య వడకము, డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్ విజయవంతంగా జరగాలని, దేవుని కృప కనికరము మీరందరూ పొందుకోవాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిలో ఆ ధ్యాన వడకములో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరి కోసం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. వాక్యాన్ని బోధిస్తున్న బెన్నీ ఫాదర్ గారిని, రవి ఫాదర్ గారిని, సిస్టర్ బానుని, బ్రదర్ రాజారెడ్డిని, సిస్టర్ లూసి రెడ్డిని ప్రభుకు సమర్పిస్తాం. సేవకుల ద్వారా దేవుడే మాట్లాడాలని మనము ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని కరుణ కృప మీరందరూ పొందుకోవాలని ఆశిస్తూ ప్రార్థిస్తాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను నీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీ కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా అంధకారములో పడిపోయిన మమ్మల్ని దేవుని అద్భుత వెలుగులోకి నడిపించును. ఆదిమ దంపతుల పాపం వలన మోయబడిన పరలోక రాజ్యము మా కొరకే మరలా తెరచును. ఆ కారణమున సృష్టి మిమ్ము ఎక్కువగా స్తుతించి సేవించుచున్నది. రక్షణ భాగ్యమునకు పాత్రలుగా వారందరికీ ప్రమాణికముగా మీ స్తుతిగానమును చేయుచున్నారు. ఏక హృదయముతో మీ భక్తులైన మేము విశ్వాసముతో నిరంతరము నేను కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున ఓసన్న, ప్రభువు నామమున వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతమున ఓసన్న. బిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మ మనకు స్థిరమైన బుద్ధిని, జ్ఞానమును, మంచి ఆలోచన కలిగి నడిపించాలని ఈ నడుపూజలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావం కోసం గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా నాతో కలిసి మీరు ప్రార్థనలో ఉండండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచ ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా నాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు
అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము, ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును, దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడల్లా ఈ పాత్రము నుండి పానము చేయనప్పుడల్లా నీవు మరలా వచ్చే వరకు నీ మరణమును చాటిదము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తుల పట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సుగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సముఖమును మోకరించి ఈ మంగళవారం పునీత అందోని వారి గారి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటూ ఈ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించి స్థిరమైన బుద్ధిని, జ్ఞానమును, మంచి ఆలోచనను, మంచి బుద్ధిని ప్రసాదించి నీ మార్గములో నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఏలిన వారా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మా బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠగన్యులను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును, ఆత్మయందును, అభిషేకమందును నడిపించండి. ఉత్థానమగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము. ప్రభు, మరి ముఖ్యంగా కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన వారందరి ఆత్మలను నిత్య విశ్రాంతికి నీ సన్నదికి చేర్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఉద్ధరించే స్థలములో ఉన్న ఆత్మలపై కనికరించండి. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశానికి వారసులుగా చేయండి. చనిపోయిన మా అమ్మ నాన్నలను, ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి కుటుంబాలు చనిపోయిన ఒక్కొక్కరికి ఆ నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయండి ప్రభువా. మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి భోజన స్పాన్సర్ చేయటానికి ముందుకు వచ్చిన వై ప్రకాష్ రెడ్డి, మేరీ సుజాత, రాజారెడ్డి, ఆందోనమ్మ అండ్ ప్రతాప్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని, కుటుంబ సభ్యులను, శ్రీదేవి అండ్ ప్రభుకుమార్ కుటుంబాన్ని, వారి కుటుంబ సభ్యులను, వారి ఉద్దేశ లక్ష్యాన్నిటినీ కూడా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించుకుందాం. దేవ, వారు ఎక్కడ ఉన్న రక్షణ సువార్తను ఇంటింటి వ్యాపింపచేస్తున్న ఈ కుటుంబ సభ్యులను నీ 30, 60, 100 దీవెనలతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజ పెట్టించిన వారి తలంపులను, కోరికలను దయతో ఆలగించి వారిని దీవించండి ప్రభువా. ఆర్థిక ఇబ్బందులలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా.
ఈ ఆన్లైన్ పరిచర్యని విజయవంతంగా నడిపించడానికి అనేక మంది కోసం ప్రార్థిస్తున్న 850 మంది మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. వచ్చే వారం 19వ తారీఖు సోమవారం నుండి 23వ తారీఖు శుక్రవారం వరకు జరగబోతున్న డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్ దివ్య కారుణ్య వడకమును బోధిస్తున్న వారిని, పాటల బృందమును, వడకములో పాల్గొన్న వేలాది మంది ప్రజలను దేవుని కృపతో కరుణతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అనుదిన ఆహారము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడులని మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన మమ్మల్ని పాపము నుండి, ద్విమనస్సు నుండి, సందేహ మనస్సు నుండి, స్థిరత్వము లేని మనస్సు నుండి, చింతలు చీకులు నుండి పూర్తిగా విడిపించి సైకుల సైతాను బంధకాల నుండి, రణభూమి నుండి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసుకుచున్నాను అని మీ అపోసలు వచ్చించిన ప్రభుని యేసువా, మా పాపములను, మా బలహీనతలను పాటింపగా ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును, భక్తి కార్యమును కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానం అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రవ్వా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో నీటిలో మునుగుతున్న పేతురును చేయి చాచి పట్టుకొని, అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు సందేహించిదివి అని అడిగిన క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు ఆహ్వానింపబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రును కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. నీ సగరి మా పగరి సా లా 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 లా
మధురమైనది విందు, పువ్వులోని వాసన కన్నా సుమధురమైనది విందు. జుంటి తేనె మధురము కన్నా మధురమైనది విందు, పువ్వులోని వాసన కన్నా సుమధురమైనది విందు. స్వీకరింపగరారండి, ఆరగింపగరారండి, స్వీకరింపగరారండి, ఆరగింపగరారండి. బలమును వసగిడి విందు, బ్రతుకును మార్చిడి విందు. బలమును వసగిడి విందు, బ్రతుకును మార్చిడి విందు. చుట్టి తేని మధురము కన్నా మధురమైనది విందు. పువ్వులోని వాసన కన్నా సుమధురమైనది విందు. ప్రార్థించుదము. రక్షకుడవన మా యేసయ్య, నీ కలువరి యాగబలిని జ్ఞాపకముంచుకుంటూ మేము నిర్వహించని పరిశుద్ధ బలి నీకు స్వీకార్యమగునుగాక. ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాలను హేరాళముగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. నీ వాగ్దాన ప్రకారము నా నామములో చెంబుడు నీళ్ళు ఇచ్చిన దానికి ప్రతిఫలం తప్పదని వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నువ్వే. నీ వాగ్దానములు ఈ స్పాన్సర్ చేసిన కుటుంబాల జీవితములు యథాకాలం జరిగి తీరునుగాక. ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలని స్థిరమైన మనస్సును, పరిశుద్ధాత్మ జ్ఞానమును, బుద్ధిని, వివేకమును అనుగ్రహించండి. రాబోయే తెలుగు వడకాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. దేవుని కరుణ కృప హేరాళముగా ఈ వడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలందరి కుటుంబాల మీద కృమ్మరించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా ప్రార్థన టీం మెంబర్స్ని, మధ్యస్థ ప్రార్థన వీరులను బలపరచి స్థిరపరచి కాపాడండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరి మీ కుటుంబాలను సదా దీవించి ఆత్మ జ్ఞానముతో నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల, ఈరోజు ఈ పరిశుద్ధ బలిని ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసి రక్షణ సువార్తను ఇంటింట వ్యాపింపచేసిన వై ప్రకాష్ రెడ్డి, మేరీ సుజాత, రాజారెడ్డి, ఆందోనమ్మ అండ్ ప్రతాప్ రెడ్డి కుటుంబానికి, అలాగే శ్రీదేవి అండ్ ప్రభు కుమార్ కుటుంబానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్ తరపున బెనిఫార్మిక్ ఎస్పెషలీ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. మీకోసం మేము మా టీం రోజు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. తప్పకుండా దేవుని సువార్త సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్న మీకు దేవుడు తప్పక ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. పిల్లల ఒక ప్రకటన, ఈ నెల 19వ తారీఖు సోమవారం నుండి 23వ తారీఖు శుక్రవారం వరకు తెలుగు ధ్యాన వడకము మీకోసము మేము నడిపించబోతున్నాం. ఈ ధ్యాన వడక ముఖ్య అంశము డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్, దివ్య కారుణ్య వడకం. నడిపిస్తున్న వారు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి, ఫాదర్ రవికుమార్ ఎస్విడి, సిస్టర్ బాను, బ్రదర్ రాజారెడ్డి అండ్ సిస్టర్ లూసి రెడ్డి. మేము 5గురం మా టీం మెంబర్స్. దివ్య కారుణ్య వడకం ఎందుకు నడిపిస్తున్నామంటే, ఈరోజు లోకమంతా కరోనా మహమ్మారితో పోరాడుతూ ఉంది. లక్షలాది మంది కుప్పలుగా సవాలు పడ్డాయి. కోట్ల మంది ఈ రోగంతో పోరాడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా చికిత్స పొందుతూ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు, ఇంట్లో క్వారంటైన్లో ఉన్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి పూర్తిగా పడిపోయే పరిస్థితిలో ఉంది. బిడ్డలారా, మనుష్యుల జీవితం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. దేవునికి తెలవకుండా ఆయన సృష్టించిన ప్రపంచములో, ఆయన సృష్టించిన మనిషి జీవితములో ఏది కూడా జరగదు. ఈ పరిస్థితుల బిడ్డలారా, దేవుని కృప కోసం మనం ప్రార్థించాలి. దేవుని కరుణ కోసం మనం ప్రార్థించాలి. కరోనా మహమ్మారికి ఈ
ఇప్పటి వరకు సరైన మందు లేదు. డాక్టర్లు తక్కువ ఉన్నారా? శాస్త్రవేత్తలు తక్కువ ఉన్నారా? వైద్య సిబ్బందులు తక్కువ ఉన్నారా? మెడిసిన్ తయారు చేసే కంపెనీలు తక్కువ ఉన్నాయా? అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ మందు మాత్రం లేదు. ప్రియులారా, మనము ఒకేసారిగా ఉమ్మడిగా కన్నీరు మున్నీరుగా, ప్రభువా మా మీద కరుణించండి, మా కుటుంబాల మీద కరుణించండి, మా రాష్ట్రమే దేశం మీద కరుణ చూపండి ప్రభు అని ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా మనం ప్రభు సన్నిధిలో మొరబెట్టి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. అందువలన ఈ ధ్యాన వడకాన్ని మీరు తప్పక పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఎందుకంటే దేవుని కృప మనకు కావాలి. ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు, అలాగే సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు 4 సెషన్స్ ఉన్నాయి. 2 వాక్య పరిచర్యలు, 1 పరిశుద్ధ బలి పూజ, 1 దివ్య ప్రసాద ఆరాధన. బిడ్డలారా, ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు అందరితో షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయమని మీరు అందరికీ పంపించండి. బిడ్డలారా, ఈ చిన్న పని షేరింగ్ వలన మీరు రక్షణ సువార్తను ఎన్నో ఇంటికి పంపిస్తారు, ఎంతో మందిని ఆ దేవుని కృపా సాగరానికి మీరు నడిపిస్తారు. బిడ్డలారా, అందువలన ఉదార మనస్సు కలిగి అందరికీ చెప్పండి, తెలుగు ధ్యాన వడకం మంచి ఆత్మ బలముతో, మంచి ప్రార్థనతో కూడినటువంటి వడకం నిన్ను బలపరుస్తూ ఉంది. అలాగే ఈ రోజులలో తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని స్పాన్సర్ చేయటానికి మీరు ఒక్కొక్క బిడ్డ, ఒక్కొక్క కుటుంబం ఒక్కొక్క రోజు ముందుకు రండి. మీకోసం ఆ రోజు ప్రత్యేక మాటి ప్రార్థన చేస్తారు. అనేక మంది, వేలాది మంది వాక్యం వినబోతున్నటువంటి ఆ రోజులలో 5 రోజులు ఉన్నాయి. మీరు ఒక్కొక్క రోజు స్పాన్సర్ చేయండి. దేవుడు తప్పకుండా మీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చి నడిపిస్తాడు. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ.